ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। I have chosen today a Shabad from Rag Vadhans. It is again Guru Arjan Dev Ji. It is on page 562 of Guru Granth Sahib Ji. तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पहचाने. Here the word is बेअंत. English translation is infinite, and in Punjabi we can say जिदा कोई अंत ही नहीं है, बेअंत है जड़ा वर्ड ही उन्होंने बेअंत यूज किया भी जिदा अंत कोई नहीं, जिथे तक तुसी कभी पहुंच ही नहीं सकते, जिदी कोई सीमा ही नहीं. You are infinite and that only a few know this about you. हे वाहिगुरु, तेरे गुनाह दा अंत नहीं है ते कोई विरला ही मनुख तेरे नाल डूंगी सांझ पा सकता है. Very few people can actually understand you. Gur Prasad, with the prasad of the Guru, Gur Prasad, Guru di kirpa naal ko sabd pachane. By Guru's grace, some come to understand about all these intricacies about God, and that too through the word of the Shabad. Guru Prasad ko sabad pachane. Through the Shabad, people can come and understand the secrets of Vaheguru. Guru di kirpa naal, Guru de Shabad vich jud ke, hath jod ke, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ. तुम बेअंत है, इन्फिनिट है, तेरा कोई अंत नहीं पा सकता. सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे. I am your servant, O greatest of the great, O वाहिगुरु, हे सच्चे पातशाह, मैं ते तेरा एक अदना जिहा नौकर हां. I am your servant and I am offering you this prayer of mine. हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं सेवक तेरे अगे एक अरदास करता हूं. मैं तेरे अगे, तेरा ये सेवक तेरे अगे एक अर्ज़ोई करता है. जप जीवा, I live by meditating on you. मैं तेरे चरणां नूं अपने हिरदे विच वसा के तेरी बंदगी करदा हां. जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे. ओ माय गॉड, ओ मेरे वाहिगुरु, I live by meditating on your feet. It's here Guru Arjan tells about the humility. Whenever we talk about feet, meditating on the feet, that means we are going overhead and meditating with utmost humility. हे प्रभु, मैं अपनी असीम निम्रता दे नाल तेरी बंदगी कर रहा हां. तेरे चरण हृदय विच वसा के मैं आत्मक जीवन प्राप्त करां. ये है मेरी बेनती, ये है मेरी अर्ज़ोई, ये है मेरी अरदास. फिर वो परमात्मा की उस्तत करते ने. दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते. You are merciful. Dayal, Dayal means merciful. दया दा दाता है तू. दया बेअंत दया है तेरे को, तू सब नूं दया दिंदा है. मेरे प्रभ दाते, दाता is
again the one who distributes data, who distributes gifts. तू वाहिगुरु मेरा मेरा परमात्मा मेरे सच्चे दिलों मेरी यही अरदास है और मैं संसार ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ कि तू मर्सीफुल है ते ग्रेट गिवर है। हर चीज संसार ਨੂੰ तू ही ਦਿੱਤੀ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हे मेरे दाता, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे प्रभु, हे दया दे घर विच तू ही अकाल पुरख है। जिया जंत सब तुद उपाए, जित जित पाना ते तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, ना ही किछ असाड़ा जियो। साढ़े हाथ भी तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही है। हे मेरे दयाल मर्सीफुल वाहिगुरु, तू ही दाता देने वाला है। जिसे जनावे तिने तुम जाते। तेरी ये जड़ी सारी खेड है, ये जड़ा वर्ल्ड का जड़ा एक तू रचना रची है, ये जड़ा इतना अजीम एक बड़ा एक ड्रामा है, ये बारे जड़ा स्क्रिप्ट लिखा है वो सिर्फ तू ही जानता है। और जिन्नू तू चाहे ओहो ही ਇਹਦਾ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसे जनावे तिन्हें तुम जाते। He alone knows you, he alone understands you, whom you so bless। जिस मनुख ਨੂੰ हे वाहिगुरु तू आप बख्शदा है, जिदे ते तू आप मेहर करदा है, उसे दी ही तेरे नाल सांझ पैंदी है। ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ समझ सकता है, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ जान सकता है। सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी। सदा सदा जाई बलिहारी। हे अकाल पुरख, हे मेरा दे साईं, मैं तेरे तो बलहार जांदा हां। Forever and ever I am a sacrifice to you। मैं सदा ही तैथों सदके जांदा हां। तेरे वर्गा कोई है ही नहीं, तेरे वर्गा अजीम। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट। तेरे वर्गा वड्डा, तेरे वर्गा दयालु, तेरे वर्गा दाता कोई भी नहीं है। इत उत देखो ओट तुम्हारी। तू दाता ही नहीं, तू दयालु ही नहीं, तू हर जगह साडी रक्षा भी करता है, तू हर जगह सानू संभालदा भी है। Here and hereafter I always seek your protection। I seek your protection here। ते अरदास करता हाँ to seek your protection in the other world। तू इस दुनिया का भी मालिक है, तू उस दुनिया का भी मालिक है। हे सच्चे पातशाह, here and hereafter I seek your protection। इस लोक विच से परलोक विच, ये लोक है वो परलोक है, मैं तेरा ही आसरा रखता हूँ, तेरा ही आसरा है। मनु होर कुछ नहीं चाहिए। ये सच्चे पातशाह तेरी सहायता चाहिए है, तेरा आसरा चाहिए है, तेरा प्यार चाहिए है, तेरा साथ चाहिए है। मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता। ये सच्चे पातशाह मैनू कहन दे गल कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। मोहे निर्गुण, मेरे अंदर से कोई नहीं है, मेरे अंदर कोई अकल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। आई एम विदाउट वर्च्यू। और मैं जिन्ना कुछ भी तेरे वास्ते किया वो कुछ भी नहीं है, तू तो बहुत ही अजीम है। मोए निर्गुण गुण कछु न जाता। मैं कितनी भी कोशिश कर लवा फिर भी तेरे गुनाह नू गिन नहीं सकता। आई एम विदाउट वर्च्यू। I know none of your glorious virtues as well। I can boast that I can count all your glories। It is a lie। तेरी vastness, तेरी greatness इतनी अजीम है कि तेरे गुण कोई गिन ही नहीं सकता। नानक साधु देख मन राता। इत्थे साधु अकाल पुरख वास्ते आया। नानक साधु देख मन राता। इत्थे तुसीं हथ जोड़ के कह रहे हो सीइंग दी होली वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चे पातशाह, माई माइंड इज इम्ब्यूड विद यू।
with your blessings. I have dyed my heart with your name. तेरी आशीर्वाद नाल, तेरी बख्शिश नाल मैं अपने दिल नूं तेरे रंग दे नाल रंग लिया। हे नानक, गुरु दा दर्शन करके मेरा मन, मेरा दिल तेरे प्रेम विच रंगिया गया है। मैं पूरे दा पूरा, हे अकाल पुरख, मेरे मन विच तू पूरे दा पूरा समा गया है। मैं फिर वही मैं गल रिपीट करदा कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा। हे अकाल पुरख, हे सच्चे पातशाह, इत्थे गुरु अर्जन देव जी ये अरदास करके कह रहे ने कि इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोह निर्गुण गुण कछु न जाता, नानक साधु देख मन राता, सिर्फ अकाल पुरख तैनू देखण नाल ही मेरे ते सुआ रंग चढ़दा, तेरे नाम दा रंग चढ़दा। मेरा दिल करदा फिर मैं दिन रात तेरी भगती करां, नाम सिमरन करां, अपने मन विच तेरे नाम नूं ध्यावां। ये सच्चे पातशाह कदी मैनू ना विसारी, कदी मैनू ना छड्डी, हमेशा मैनू ये हिम्मत दई कि मैं तेरा नाम हर वक्त दिन रात मैं तेरा नाम लवां। ये सच्चे पातशाह मेरे। हाँ जी गुरुदेव जी। बलदेव पाजी पढ़ रहे। वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये साडी 86th रिकॉर्डेड एपिसोड है। मूल मंत्र ते श्लोक उन्हें बलदेव जी ने पढ़िया, उन्हें अज का हुक्मनामा असी डिस्कस करांगे। गुरु अर्जन देव जी का जिहड़े वर्के असी गुरु अर्जन देव जी के बहुत ही डिटेल च नहीं किए, अज उन्हां ते छाती पावांगे। गुरु हरकृष्ण जी का प्रकाश दिवस सी, सो उन्हां दे जीवन नूं डिस्कस करांगे। सिख हिस्ट्री दे विच अमित शाह अब्दाली का 5th इन्वेजन उहदे बारे देखांगे। फिर मेरे ख्याल है लास्ट वीक का मंडे का हुक्मनामा गुरदीप जी वंडणगे, ते लास्ट दे विच जिहड़ी कॉन्सैप्ट है अज दी कॉन्सैप्ट की है गुरदीप जी? वाहिगुरु ते पनिशमेंट। Is God vengeful? Does God punish his beings? God revengeful। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 8 ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। Ramkali, Dr. Ji, meaning what? Rag Ramkali, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਵਿਸ ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਪੋਪੂਲਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਹਿਮਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 2218 ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ। 2218। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ 2218 ਨੇ, ਔਰ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ 5। ਬਬਲੀ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? मेरा आवाज आ रही कि नहीं सर जी? ਹੁਣ आई है। सुखमनी साहब परमा 52 मैंने नहीं याद थी, सॉरी। 5 क्या ना तुसी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੇਗਾ? ਠੀਕ ਪਰਮਜੀਤ, ਹਾਂ ਠੀਕ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 7 days ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 days ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁੱਤੀ, ਰੁੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਨਹੀਂ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਰੁੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ एक पहर आ जाता है, 3 पहर। ਪਹਿਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਬਹੁਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਨੂੰ
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਮੰਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਤਰ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਪੰਜ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਫੂਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰ ਮੀਨਸ ਸ਼ੁਭ ਮੰਤਰ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਲ ਯੁਗ ਮੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਨੇ? ਚਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਸਤਜੁਗ, ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਤੇ ਕਲ ਯੁਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਵੇਦ ਵੀ 4 ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਰਿਗਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ ਤੇ ਯਜੁਰਵੇਦ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੋਇਟਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੂੰਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਨਾਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗਾਣਾ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਆਗੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਗੇ ਮਿਲੀ ਨਥਾਵੇਂ ਥਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਮਿਲੀ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਂ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵੇਲਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ, ਫੜ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ignorance, ਪਰਮਜੀਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਨਹੀਂ, ignorance, ਇਗਨੋਰੈਂਸ। okay, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰਸਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲਸ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲਸ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਗਿਆਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਰ ਹਰ ਜਾਪ ਜਪਲਾ, ਜਾਪ ਜਪਲਾ, ਜਪ ਲੈ, ਜਪਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਪ ਲੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾਪ ਜਪਲਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੇ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਪਰਲਾ। ਪਰਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਪ ਲਓਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਜਪ ਲਓਗੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੇ ਭੌਜਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੌਜਲ ਹੈ, ਭੌਜਲ ਮੀਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆਏ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੌਜਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੋਟ ਵਿੱਚ, ਲੰਘ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਏ ਮਨ ਅਟਲ, ਇਟਰਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛੂਟੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਟਲ ਪੜਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੜਦਾ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿੰਦਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ।
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਫ ਤੇ ਦੈਨ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪਿਓਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸੋਧਤ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛਿੱਟ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਛਿੱਟ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਅਗਲਾ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਗਰ ਠਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਭਜਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਪੇ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੰਗ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਜੀਠਾ। ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਏਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। बाकी कहते हैं खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है, बाकी हर चीज बिकती है। मन तन रापे हर के रंग। फिर वो कहते ने मुस्कुरा के लिखे होना उन्होंने, छोड़ सियानप बहुत चतराई।
ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਨ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਜਾਏ ਨਾ ਕਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਦੇਵ ਮੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੈਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਰੋ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ। ਪਿਆਰ ਉਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਾਂਗਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਈ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਵਰ ਡੂ ਇਟ। ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਭਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਡਿਵਾਈਨ ਲਵ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮਨ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਧਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। ਨਾਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਕਮਲਾ ਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹ। ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਟਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖਰੀਦ ਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੁੱਕੋ, ਇਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਤਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੋੜ
ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤਰਾਈ ਮਨ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਨਕਾਈ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਸਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਦਰ ਨੇ 2218 ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 520 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 39 ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 39 ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਬਾਊਟ 750 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਪਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਦੇ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ 32 ਨੇ ਔਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ 64 ਛੰਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ 6 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 448 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 448 ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ the period of dense dark clouds ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਬਲਦੇਵ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ correct ਹੈ ਰੁਕ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਚਲੋ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਬਬਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲਿਆਓ ਪਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਈ ਚੇਲੇ ਜਾਟੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਛੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋ ਪੱਗਾਂ ਵਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਔਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਦਿਲ ਸੋਚੋ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 47 ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 47 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਹੈ 47 ਏਜ ਹੈ 47 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਏਜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਦੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ, क्योंकि गुरु रामदास जी चले गए, ज्योति ज्योत समा गए, उनको ऐसा है ही नहीं जरा और ये तस्दीक करे कि गुरु कौन बनया सवाए बाबा बुढ़ा। तो हाँ जी उन्होंने जाके पिलाता कि ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, और चारों पास गल गद्दी ਦੀ भी नहीं सी, गल सी ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। और जिस वेले ये पता लगता है भी कोई नवा गुरु बनया या पहले गुरु ज्योति ज्योत समाए ने, तो संगत बहुत ही आती सी, कुछ होमेज पे करन, कुछ अगले गुरु ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਕਿ वाहिगुरु ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਟ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਈ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਫਲਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਤੇ 100% ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40-50% ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਬਾਈ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ, ਫੈਲ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਔਖਿਆਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਨ ਕੌਣ ਸਨ ਔਰ ਡਿਕਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਸਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ। ਉਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी इनकम ਟੈਕਸ। टैक्स ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਇਹ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਓਕੇ, ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ।
ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਟੌਪ ਨਾਂ ਆਉਣਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਨ ਨਾ। ਸੋ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਬਬਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਸੁਲੇਹੀ ਖਾਨ ਐਂਡ ਚੰਦੂ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਸਰੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਸਰੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਾਊ ਡਸ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਡਰਾਮਾ? ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਖੁਸਰੋ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਬਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਐਮਪਰਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਖਤ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੋਣਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਤੜਫ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਨ ਆਫ them। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਇੰਝ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਲ ਹਿਲ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਲਨ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਚੂੰਕਿ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਸੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਬਗਾਵਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਧਰੇ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਪ੍ਰਥੀਆ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਆ, ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਫਿਊਜ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਾਦਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ 20,000 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਸਨ ਕਨਵਰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ। ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੀਆ ਦਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਲਾਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਖੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਖੋਈ ਲਾਲ ਖੋਈ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਇਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ। ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਕੌਣ ਵॉलंटियर ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰਲੇ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਅੱਧੇ ਗੁਰਦੀਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਤੇ ਬਬਲੀ। ਓਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ? ਕੀਰਤਪੁਰ। ਓਕੇ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1658. Very good. I never expected, but it is 1556. 1656. Parents? 7 July 1756. Sorry, parents. Guru Rai Sahib Ji te Mata Krishan Kaur. Okay. Gurdeep, Just some- appointment age? 5 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਲ। 5 ਸਾਲ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? That would be Kirtpur. ਓਕੇ, 5 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ? That would be a part of the story. Anyone? 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ। No. ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ।
वजीर जी ने बहुत अच्छा गोलमोल जवाब दे के अपना Time. एग्जामिनर ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਏਜ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ। ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੱਗਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, 2 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੋਰਮਲੀ, 2 ਸਾਲ ਤੇ 5। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ 4 ਕਹਿ ਲਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5 ਤੇ 8 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕੀਰਤਪੁਰ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਬਲੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਦਮੋਦਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ? ਦਮੋਦਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਮੋਦਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਰਦੀਪ। ਮਾਤਾ ਬਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਪੂਲਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ? 14, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਿਆ? 31। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 14 ਤੇ 31। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ 5 ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ 8 ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ 14 ਤੇ 31 ਹੈ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਲਾਇਕ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ Dr. Ji, that's something to note as well. Like Guru Arjan Dev Ji was the youngest son and he became Guru. And then Guru Tegh Bahadur Ji was the youngest son as well when he became Guru. And then Guru Harai was the youngest and he became Guru. And then Guru Krishan was the youngest and he became, it was like they all were the youngest sons in their families. Very good. That is something to note as well. एक्सेलेंट। तू जरा लिख के सारे भेज दिया करना व्हाट्सएप पे अपने रिसर्च। वेरी गुड। Something to note, I'm just saying. तो नहीं ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। Guru Gobind Singh Ji was only son. He was the only son, but I'm just saying that the ones that had youngest sons, youngest, they all yeah. became gurus as well. Yes, yes. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ Like a pattern. ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। I'm subject to correction। ਪਰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜਿਕ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਇਆਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਕੌਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਕੌਰ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੰਮਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀ ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ all the ways and all that, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਹੈ ਵਾਈਫ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਛਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ 1640 ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਬਾਊਟ 5 years ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ।
ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਨੇ। She became the regent of her son. ਜਿੰਨੀ correspondence ਹੋਈ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਾਰਖਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਰਖਤੀ ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਟੋਰੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਵਰਡ ਹੈ ਸਮਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ order ਜੀ। ਕੀਤਾ। ਸਮਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਡਰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਂਡ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। She was the regent of Guru Harkrishan. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਜੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ 500 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਰੀ, ਕਿ ਤੂੰ औरंगजेब ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ औरंगजेब ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਲਤਨਤ ਚਲਾਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭੇਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਟਵਿਸਟ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਲਰਾ ਤੇ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਯਾਦਵਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੌਜਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲੌਜਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੀ when the convocation broke down, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਜਾਤਾ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਚਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨ ਕੱਢੇ ਇੱਥੇ, when Guru was still in Delhi। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। So that was one way that he went direct to Kanpur। So ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। that nobody will know। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ a union of so many states। एक कंट्री नहीं है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ सो मेनी स्टेट्स। ये किवें बनी, सरदार पटेल ने की किया, ये खाली कहानी सुन पढ़न की लोड़ नहीं है। साडा इतिहास शुरू होंदा जदों एक कौम है पर्शिया दे कोलों जिन्हां नूं एरियंस कहंदे सन। तुसीं सारे बाय हिस्टोरिकल फैक्ट तुसीं सारे उन्हां दी संतान ही हो, क्योंकि इंडिया में ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈਵਿਡੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਏਰੀਅਨਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡਸ਼ੈਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਦੇ ਡਰੋਵ ਦੀ ਡ੍ਰੈਵਿਡੀਅਨਸ ਟੂ ਸਾਊਥ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਅਨਸ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਰੀਅਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਏਰੀਅਨ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। सुनया धर्म बिना सब मले रले गिरे। राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब गले मिले हैं। मतलब राज दी जे प्रोटेक्शन नहीं तो धर्म नहीं चल सकता, तो जे धर्म नहीं है तो करैक्टर ही नहीं है किसी का। ऐसे किसी को नहीं, धर्म ही सिखाता ना भी तुम अच्छे इंसान रहो। सो बुद्धिज्म किस तरह आया कि अशोक जड़ा एक बादशाह सी उस वे उड़ीसा वगैरह
तेलंगा वाले पासे, उन्हें ऑफिशियल धर्म अपना लिया बुद्धिज्म, सारे बुद्धिस्ट हो गए। हिंदू धर्म जो भी सी उस वेले वो खत्म हो गया। फिर केरल के आचार्य आए, उन्होंने बुद्धिस्ट ਨੂੰ मारिया, बुद्धिस्ट के ग्रंथ साड़ दिते, फिर उन्होंने झगड़ा होया। फिर जैन आए, वो तो चूंकि बिल्कुल ही बिल्कुल वायलेंट नहीं सन, वो तो बिल्कुल महात्मा गांधी वाली गल, इधर चपेड़ मारे तो तुसी मैं लगे कर दियो, वो तो मारते नहीं सन किसी ने, वो राजकारी नहीं सके। महावीर का तो जैन का राज को इन्ना नहीं लिया। फिर हिंदुओं के विच किन्ने फिरके आए जिन्होंने राज किया, पर हौली हौली आपस में झगड़िया करके राज नहीं चल सके। फिर मुसलमानों ने अटैक किया। सो ਜਿਹੜੇ खास डायनेस्टीज बनिया सन, सलेब, खिलजी, तुगलक, सैयद ते लोधी। लोधी सन जो गुरु नानक देव जी जमे ने, लेकिन जो गुरु नानक देव जी वड्डे होए सन उदों मुगल आए ने। असी फिर पढ़िया कि मुगलों के विचों बाबर तो लैके औरंगजेब तक किन्ना को हिंदुस्तान के उत्ते जुल्म होया, किन्ने को मंदिर ढाए गए, किन्ने को हिंदुओं को जबरन कन्वर्ट किया गया। तुसी एक चीज देख लो ना, ये सारा हिंदुस्तान मुस्लिम नहीं सी, पर जो पार्टीशन बनी है पूरा एक पाकिस्तान, अब वेस्ट पंजाब, पूरा एक पार्ट ऑफ बंगाल, ये निकल गया इंडिया से, सारे मुसलमान सन होते। तो हुण भी इंडिया के विच तकरीबन 20 to 30% मैं ज़्यादा ही ने मुसलमान है। ये सारे उदों के कन्वर्ट होए ना, उन्होंने बच्चे ने जिहड़े जबरदस्त उदों कन्वर्शन हुई है, और मैक्सीमम कन्वर्शन औरंगजेब के वजह वेले सी। औरंगजेब के मरण तो बाद भी घट नहीं हुई, जितने भी गवर्नर आए ने एक तो एक वध जालम सन, जिन्हों का एको ही काम सी कि कन्वर्ट करो। सिख उदों कन्वर्ट नहीं हुए क्योंकि सिखा वाल सगों हिंदू कन्वर्ट हो रहे सन, सिख जंगलों च रहिंदे सन। लेकिन हरमंदर साहब ते बहुत अटैक किए इन्होंने सिखा नूं सबक सिखाने लई। 1761 विच अहमद शाह अब्दाली ने 5वां अटैक किया, और ये तुहानूं पता है बई उस वेले जिहड़ा तुहाडा सिखां दा टॉप बंदा सी वो सी जस्सा सिंह आहलूवालिया। उन्हें पंजाब की काफ़ी जगह ते कब्जा किया होया सी, और उन्होंने कॉइन्स भी चलाए ने गुरु नानक साहब के नाम से, गुरु गोबिंद सिंह के नाम से। इन्हां दिनां दे विच मराठे भी पंजाब विच आए ने। सो तुसीं दो इतिहास ही पढ़ सकते हो, या तो सिखां दा या मराठियां दा, बाकी सन या राजपूतां दा। ये तिन्ने ने हिंदुस्तान दे विच हिस्टोरिकल कुछ काम किए ने जिहदे बारे तुहानूं याद होना चाहिए। सो तुसीं ये देखना है कि चौथे अटैक तो बाद 5वें अटैक तक सिखां ने पंजाब के काफ़ी हिस्से ते कब्जा किया सी, और उदों उन्होंने सबक सिखाने वास्ते 21 नवंबर 1761 विच फिर उन्हें दोबारा अटैक किया। वो उनका 5वां अटैक से अहमद शाह अब्दाली का, सॉरी 1759 विच। हाँ जी गुरदीप जी, तुसीं जिहड़ा कराना वो करा लो, ते फिर असीं शुरू करेंगे। हाँ जी, हुक्म है जी। मंडे द 18th of July अंग 600 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਰਾਗ ਸੋਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਦ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕਰੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। चलो जी शुरू करो। हाँ जी बलदेव सिंह जी। राग सोरठ महला तीजा, सोरठ महला तीजा। भगत वाहिगुरु। भगत खजाना भगतन को दिया, नाव हर तन सच सोए।
ਅਖੁੱਟ ਨਾਮ ਤਨ ਕਦੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਹੀ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਚ ਸੋਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਭੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚ ਚੋਰ, ਵਸੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਅੰਧਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗਤ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਸਿਰ ਹਰੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਨ, ਨਾਮ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਮ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁੱਤੇ, ਕਹੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਅਮਰ ਸਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅੰਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਲਾਹਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਬਦੇ ਰਤੇ ਹਰ ਪਾਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ। ਹੋਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁੱਤੇ। ਵਿਗੁੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ,
ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਬੁਗਤੇ, ਕਿਹੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ? ਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਬੁਗਤੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਿਗੁਤੇ, ਸਭ ਥੱਕ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਨਾਦਰੀ ਨਾਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ ਨਾਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਅਮਰ ਸਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਲਾਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਲਾਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਪਾਹਾ। ਹਰ ਪਾਹਾ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਪਾਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 4 2 2 3 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੋ ਜੀ। Is God vengeful? ਅੱਛਾ ਜੀ, Does God punish his beings? ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। So compare with other religions from a Sikh perspective also. ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, vengeful ਹੁੰਦਾ ਆ seeking to harm a person in return for a perceived injury. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, that's revenge, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ is God vengeful? ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਓ, God is love। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ God loves us unconditionally। ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। He's our heavenly father, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। Just as the heavenly, just as the mortal father will treat his children the same, Heavenly Father treats all his beings the same also. So if you look at Christianity and Judaism, vengeance is mine, saith the Lord. And that's in Deuteronomy 32:35. Never avenge yourself, leave it to the Lord. Romans 12:19. Vengeance is mine, I will repay. Hebrews 10:30.
O Lord, God of vengeance. That's Psalms 94:1. God is jealous and the Lord avenges. The Lord avenges and is furious. That's Nahum 1:2. ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਮ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਤੇ ਲੇਖ ਉਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਖ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੋਈ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਰਤ ਆਪਣੀ, ਲੇਖ ਉਹਦੀ, ਕਰਮ is the result of ਕਿਰਤ in accordance with his ਲੇਖ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟੀਚਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਓਲਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। Not because of vengeance from the Almighty, it's because of love. God wants us to change because of love, not because we are scared of him or we are going to be punished by him. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। Am I right or wrong? right, but it's not through vengeance. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਵੈਂਜ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਵੈਂਜ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਨੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ? No. ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। he doesn't, but our karma does. ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਦਰ ਤੂੰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਚ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਤੇ ਸਿਧਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਵਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡਮ ਤਾਂ ਈਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੁਏਡ ਕੀਤਾ ਐਡਮ ਈਵ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਖਾਵੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵੋ ਫਰੂਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਊਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ठीक, ਹੈ ਨਾ। थैंक यू, थैंक यू। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ बस थोड़ा टाइम हो गया, ठीक बलदेव, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ टाइम नहीं लेना। ਕਹਿੰਦੇ those who have revolted against God, who are criminals, are placed in the material world. बस ओके, थैंक यू, थैंक यू। बलदेव, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। टॉपिक है is God revengeful, जो दे नाल तुसी ये टॉपिक जोड़ सकते हो, does he punish us for our wrongs? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਵੈਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-20 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਸਭ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੰਦਰ ਜੀ। मेरा इस वीक मेरी तैयारी नहीं जी, मैं पास करता क्योंकि मैनू कोई टॉपिक अच्छी तरह समझ नहीं आया इसकी, ता करके मेरी तैयारी नहीं। ठीक है नहीं चलो नहीं बलदेव जी, दो चीज़ां ने अगेन। नंबर 1, एक इज गॉड रिवेंजफुल, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ does he punish us for our sins? ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੋਂ ਨਵਤੇਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਊਜ਼ ਗੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ I am the Lord। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਐਕਸੋਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 20 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ I am the Lord your God, I am a jealous God। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜੈਲਸੀ ਗੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂਗਾ। I punish the children for the sins of their parents, I punish
the grandchildren and great grandchildren of those who hate me. But for all times to come, I show love to all those who love me and keep my commandment. एक जुडाइज्म क्लियर कर दिंदी है कि रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर पासे गाइड भी करता है, नाल शर्तां भी रखता है कि जे तू ये ना करे तो मैं ये करांगा, मैं तेनू ये सज़ा देवांगा, मैं ये सज़ा देवांगा। इफ यू गो टू द बाइबल बड़ा क्लीयर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਭਟਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਜਰੂਸਲਮ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਸ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਜੈਲਸ ਹੈ, ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਲਾਈਕ ਬਾਬ ਰੋਲਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਅ ਲਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੋਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਹੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਗਾਈਡਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਕ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਸੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਅਰਥ and interfere with the affairs of mankind. ਉਹ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਪਲੇਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਜਸਟ ਟੂ ਪਨਿਸ਼ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਫ ਵੀ ਲੀਵ ਦੈਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀਸਸ ਟੇਕਸ ਓਵਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਲਵ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲਵ ਜੀਸਸ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਮੀ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਮੀ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਦਾ ਫਾਦਰ। Then ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ if we come to Hindu mythology, ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਛੋਟੇ ਗੋਡਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 90% ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੌਤਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਰਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਬਿਕਮਸ ਦ ਮਿਨੀ ਗੋਡਸ। ਉਹ ਮਿਨੀ ਗੋਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੀਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੇਜਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੇਜਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਲਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਾਜਣਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ, ਇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ। ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਢਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਮ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹਿ ਕਲਾਮ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਕਰਮ ਵਹਿ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਰਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਕਭੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਿਆ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਨਾਦਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਜ਼ਲ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਨਦਰ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨੂੰ ਸਕੋਚ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਉਲਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਘਾ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਠ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਕੱਠੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨੂੰ ਸਕੋਚ ਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਲ ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਭੁੱਲਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ
कहा कराइंदा दर मंगन भिख ना पाइंदा। वो ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਪੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਾਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਥਤੋਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਈਂਦਾ, ਨਾਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਈਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਈਂਦਾ। ਇਹ ਉਪੱਠੀ ਨਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਉਪੱਠੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਉਪੱਠੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਉਪੱਠੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਜਫੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਵੈਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। Excellent, very very good. ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, 40th ਪੌੜੀ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹਾਂ ਪੜੋ। आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साधन पै ससे पूरे गुरते जानी, सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर भरपूरे, बिन बंत नानक गुरु चरण लागे वाचे अनहतूरे, बिन बंत नानक गुरु चरण लागे वाचे अनहतूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।